Hello my dear learners, welcome you all to the course on signals and system. So in the class discrete time complex exponential signal பத்தி discuss பண்ணலாம். So last class continuous time exponential plus அதோட signals எப்படி இருக்கும் plus அதோட properties பார்த்தோம். So இந்த classல discrete time complex exponential பத்தி detail பார்த்துடலாம். So discrete time complex exponential general format x of n equal to c into alpha power n, where alpha equal to e power beta. So e power beta substitute panna appadina we'll get e power beta n. Okay, so in the simplest form we will take c is equal to x of n equal to c into alpha power n. So idhula so idu vandu enna appadina real exponential signal. Okay, so real exponential signal. So for real exponential signal, frequency equal to 0. So for alpha is greater than 1 value, we will get exponentially increasing function. For alpha value ranges between 0 and 1, we will get exponentially decreasing function. So this is what the real exponential signal explanation. And moving to the complex exponential signal, so this is discrete time complex exponential. Okay, so if it is discrete, then we will take this beta to be purely imaginary. That means j omega naught. So we will get j omega naught n. Okay, that is alpha equal to e power j beta. So here this is alpha equal to e power beta. If we take beta equal to j omega naught, we will get j omega naught. So here we have written in terms of polar coordinate system, so that we wrote this is this is magnitude and this is the phase function. Okay, so if I write c into alpha power n, I will get c mod c alpha power n e power j theta into e power j omega naught n. Okay, so for here omega naught is not equal to 0, so that you will get a sinusoidal pattern. Okay, so this is exponentially rising function, this is exponentially decaying function. So this is discrete time complex exponential signal. Okay, so there are two important properties for this discrete time complex exponential signal e power j omega naught n, that we will discuss in a few moments. So before that I will discuss what is this discrete time sinusoidal signal means. Okay, which has the form x of n equal to cos omega naught n. So for various values of omega naught, the graph is depicted here. So here omega naught equal to pi by 12. Here it is omega naught equal to, that is 8 pi by 31. Here omega naught equal to 1 by 6. Okay, so which means that, so this is almost pi by 6, so this will comes around almost pi by 4. Okay, this is 1 by 6. So for various values of omega naught, the complex exponential signal is depicted here. Now we will discuss the two important properties of discrete time complex exponential signal, that is x of n equal to e power j omega naught n. So there are the first property enna appadina, first vandu இந்த discrete time complex exponential signal e power j omega naught n இருக்கு இல்லையா, ஸோ இது வந்து இப்போ ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி ஒமேகா நாட் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு சிக்னல் நமக்கு கிடைக்கும், இ பவர் சே ஃபார் எக்ஸ் இ பவர் ஜே ஒமேகா நாட் என் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு சிக்னல் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இ பவர் ஜே ஒமேகா நாட்
plus or minus 2 pi into n. Excuse me. omega naught plus or minus 2 pi into n எடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு அதே e power j omega naught n என்ன சிக்னல் கிடைச்சதோ அதே சிக்னல் தான் எனக்கு கிடைக்கும். ஸோ இதுதான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி. Signal with the frequency omega naught is identical to the signals with the frequencies omega naught plus or minus 2 pi, plus or minus 4 pi, plus or minus 6 pi and so on. omega நாட்டில் இருக்க எனக்கு என்ன சிக்னல் கிடைச்சதோ அதே சிக்னல் தான் omega naught plus 2 pi, 4 pi, 6 pi எல்லாத்துக்கும் அதே மாதிரி கிடைக்கும். இப்போ அதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துடலாம். ஸோ சின்ஸ் e power j omega நாட்டில் நாம் வந்து காஸ் டேர்ம் மட்டும் வந்து எடுப்போம். காஸ் omega naught n அந்த டேர்ம் மட்டும் எடுத்துக்கலாம். பட் ஸ்டில் திஸ் இஸ் வேலிட் ரிசல்ட். ஸோ நான் காஸ் omega naught மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் மட்டும் பார்த்துக்கலாம். we have plus j sin omega naught n. ஓகே, ஸோ இது ரெண்டும் சேர்ந்து பிளாட் பண்ணிங்க அப்படின்னா you will get 3-dimensional plot. அந்த 3-dimensional plotல பார்க்கும்போது ரியல் ஆக்சிஸில் உங்களுக்கு கொசைன் சிக்னல் கிடைக்கும், இமேஜினரி ஆக்சிஸில் சைனசாய்டல் சிக்னல் வந்து இருக்கும். ஆன் த ஹோல் வந்து 3-dimensional சிக்னல் தான். பட் நம்ம ரிசல்ட்ஸ் வந்து காஸ் வேல்யூஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டனாலுமே நமக்கு வந்து கரெக்டான ரிசல்ட் தான் வரும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து omega naught equal to 0ன்னு எடுத்துக்கிறேன். omega naught is equal to 0 அப்படின்னா cos 0 into n, அப்போது எனக்கு ஆன்சர் வந்து 1 வரும். ஸோ இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு சிக்னல் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இது வந்து x of n equal to cos 0 into n. ஸோ எனக்கு வேல்யூ வந்து 1. ஸோ இப்போ இது ஃபுல்லாகவே எனக்கு என்னது, இந்த ஆம்ப்ளிடியூட் எல்லாமே எனக்கு வந்து 1ன்ற சிக்னல் வந்து வந்துடும். 1 தான் வந்து -∞ to +∞. ஏன்னா இந்த என்னோட வேல்யூ வந்து -∞ to +∞ வரைக்கும் நான் வேரி பண்ணுறேன். இப்போ என்னோட ஆம்ப்ளிடியூட் வந்து 1ன்னு இருக்கும். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா omega naught plus or minus 2 pi போடுறேன். எனக்கு omega naught வந்து என்னது, இட்ஸ் அ 0 ஹியர். அப்போ எனக்கு என்ன வரும், 0 plus or minus 2 pi. ஸோ cos of 2 pi போட்டாலும் எனக்கு வந்து ஆன்சர் 1 தான் வரும். cos of minus 2 pi போட்டால் எனக்கு ஆன்சர் வந்து 1 தான் வரும். ஸோ அப்போது இந்த சிக்னல் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா x of n is equal to cos of 2 pi n. ஸோ என்னோட வேல்யூ 0னா இட் இஸ் 1, cos 2 பையோட வேல்யூ வந்து 1, cos 4 பையோட வேல்யூ வந்து 1, ஃபுல்லாகவே வந்து 1 தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த சிக்னலும் சேம் வித் த ஃப்ரீக்வன்சி ஷிஃப்ட் ஆஃப் omega plus 2 pi. ஓகே, சிமிலர்லி இப்போ நம்ம செகண்ட் சிக்னல் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் x of n equal to cos n pi by 8 அப்படின்ற சிக்னல் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இந்த சிக்னலும் cos of 15 pi n by 8 சிக்னலும் சேம். ஸோ இதை என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா n pi by 8 minus 2n pi. ஸோ இந்த மாதிரி ஐ மீன் நெகட்டிவ் omega naught minus 2 pi எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இதை நான் சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ண அப்படின்னா I will get cos 15 n pi by 8. ஸோ இந்த சிக்னலும் sorry, let me put it in the different ink. ஸோ அப்போது எனக்கு இந்த சிக்னலும் சேம். சிமிலர்லி சப்போஸ் இப்போ x of n pi by 4ம் 7 pi by 4ம் சேம். ஓகே, அதே மாதிரி வந்து எனக்கு வந்து x of n equal to cos n pi by 2வும் 3n pi by 2வும் வந்து சேம் வித் ஃப்ரீக்வன்சி ஷிஃப்ட் ஆஃப் omega naught plus 2 pi. சிமிலர்லி cos pi n-ம் cos 3 pi n-ம் வந்து எனக்கு சேம் தான். cos pi n-ம் எனக்கு cos 3 pi n, ஏன்னா omega naught வந்து pi, omega naught plus 2 pi போட்டோன்னா 3 pi வந்து எனக்கு வந்து சேம் வேல்யூ தான் வந்து எனக்கு கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் discrete time complex exponential signal. ஸோ ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி omega naught எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா with multiples of omega naught plus or minus 2 pi, 4 pi, அது ஈவன் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் பையில் போயிங்க அப்படின்னா you will get the same signal. ஸோ திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி. செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னா பீரியாடிசிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி வந்து periodicity property of the discrete time complex exponential signal. periodicity property na enna நம்ம continuous timeல பார்த்திருக்கோம். periodicity property na ஒரு certain values of samples க்கு அப்புறம் எனக்கு
எனக்கு அந்த பேட்டர்ன் சிக்னலில் இருக்கிற பேட்டர்ன் வந்து எனக்கு ரிப்பீட் ஆகும். ஸோ தான் வந்து பீரியடிசிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி. தட் இஸ் ரெப்ரசன்டட் பை e power j omega naught n plus n equal to e power j omega naught. ஸோ இதை நான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதுனா e power j omega naught n into e power j omega naught n equal to e power j omega naught n. ஸோ என்னன்றது என்னென்னா certain period. ஓகே, ஸோ ஏதோ ஒரு பீரியட்க்கு அப்புறம் இந்த சிக்னல் வந்து எனக்கு அப்படியே கிடைக்குது. ஓகே, e power j omega naught nன்றது ஒரு n சாம்பிள்ஸ்க்கு அப்புறம் அதே சிக்னல் தான் எனக்கு வந்து கிடைக்குது. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த சிக்னல் இதுவும் கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ e power j omega naught into n equal to 1. இந்த சிக்னல் எப்போ வந்து 1 கிடைக்கும் அப்படின்னா omega naught into nன்றது என்னென்னா மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 2π. ஓகே, மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 2πன்ற வேல்யூஸில் எனக்கு வந்து இது வந்து சிக்னல் வந்து எனக்கு வந்து ரிப்பீட் ஆகும் சப்ஜெக்ட் டு திஸ் கண்டிஷன். ஓகே, ஸோ இப்போ நான் என்ன எழுதுறேன் அப்படின்னா omega naught by 2π equal to m by n. So this is the condition to check whether the signal is periodic or not. இது எப்படி பீரியடிக் ஆர் நாட் வரும் அப்படின்னா இந்த ரேஷியோ இருக்கு இல்லையா m by nன்றது. ஸோ இது வந்து ஒரு ரேஷ்னல் நம்பராக வரணும். இந்த மாதிரி ரேஷ்னல் நம்பராக வந்தது அப்படின்னா அதை வந்து நான் பீரியடிக் சொல்லுவேன். ரேஷ்னல் நம்பராக வரல அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் பீரியடிக். இட்ஸ் நாட் ரேஷ்னல் அப்படின்னா 1/π வரும் ஆர் எல்ஸ் 1/√2. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி ரேஷியோஸில் வந்ததுன்னா அது வந்து ரேஷ்னல் நம்பர் இல்லை. அது வந்து நம்ம வந்து ஏபீரியாடிக் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ தென் ஹியர் the number n is called the fundamental period. So n என்றது என்னன்னா fundamental period. So n is equal to 2π by omega naught into m. So fundamental period என்றது எத்தனை வேல்யூஸ்க்கு அப்புறம் எனக்கு சிக்னல் வந்து ரிப்பீட் ஆகுது அப்படின்றது. இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த சிக்னலை பார்த்துடலாம். இந்த சிக்னல் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இப்போது இந்த பீக் இருக்கு இல்லையா, சரி திஸ் இஸ் 1ன்னு வச்சுக்கோ. இதே பீக் இங்கே ரிப்பீட் ஆகுது எத்தனை சாம்பிள்ஸ்க்கு அப்புறம் 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ஆஃப்டர் 12 சாம்பிள்ஸ் இது எனக்கு ரிப்பீட் ஆகுது. ஸோ தட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் ஹியர் n equal to 12. இந்த சிக்னலுடைய ஃபண்டமெண்டல் பீரியட் வந்து 12. ஓகே, ஸோ இதை கூட செக் பண்ணிக்கலாம். இப்போது n equal to omega நாட்ன்றது என்னென்னா எக்ஸப்ட் n வேல்யூ, என்னை தவிர்த்து மற்றதெல்லாம் இருக்கிறது வந்து omega நாட் வேல்யூ. ஸோ 2π by omega நாட்ன்றது என்னது இங்கே 2π by 12 which is equal to 12. okay, n equal to 12. This is into m value into m. Here we will take m equal to 1. okay, then moving to the next example. ஸோ இந்த கொடுத்துருக்கிற சிக்னலுக்கு ஃபண்டமெண்டல் பீரியட் வந்து கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் ஃபண்டமெண்டல் பீரியட்? n equal to 2π by omega naught into m. ஸோ இந்த ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சிக்னலுக்கு வந்து ஒமேகா நாட்டோட வேல்யூ. ஸோ ஃபார் திஸ் சிக்னல் n equal to 2π by ஒமேகா நாட்ன்றது நான் எப்படி எதை சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா எக்ஸப்ட் n வேல்யூ அதெல்லாம் என்ன இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து ஒமேகா நாட். ஸோ அப்போது 2π by 12. ஸோ இதுக்கு n equal to 12. ஸோ 12 சாம்பிள்ஸ்க்கு அப்புறம் எனக்கு வந்து சிக்னல்ஸ் அந்த சிக்னல் பேட்டர்ன் வந்து ரிப்பீட் ஆகும். ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தோம் அது சேம் எக்ஸாம்பிள். சிமிலர்லி இப்போ இந்த சிக்னலுக்கு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா n equal to 2π by ஒமேகா நாட்டோட வேல்யூ என்னது 8π by 31. So pi will cancel each other. So we will get here 31 divided by 4 into m. So இந்த இடத்துல
m ஓட வேல்யூ 4 அப்படின்னு வந்து எடுத்துக்கணும். ஸோ n equal to 31, m equal to 3. ஏன் இந்த இடத்துல வந்து m வந்து 3 வரணும்? அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா, இப்போ இங்கே என்னன்றது ஃபண்டமெண்டல் பீரியட். இப்போ இந்த ஃபண்டமெண்டல் பீரியட் இருந்தது எதை டிஃபைன் பண்ணுது அப்படின்னா, இந்த சாம்பிளோட வேல்யூஸ். இந்த என்னன்றது வந்து டிஸ்க்ரீட் டைம் சாம்பிள்ஸ். இந்த என்னோட வேல்யூ வந்து எப்போயுமே வந்து இன்டீஜராக தான் வரணும், இன்டீஜர் வேல்யூஸாக தான் வரணும். 0 1 2 3 4 5 6 அந்த மாதிரி தான் வரணும். எப்போவுமே ஒரு ரேஷியோவில் வரக்கூடாது, ஒரு டெசிமல் வேல்யூவாக வரக்கூடாது. ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணோம், இந்த எம்மோட வேல்யூ வந்து in such a way to cancel out the denominator value. So n equal to 31, m ஓட வேல்யூ வந்து 3 அப்படின்னு நீங்கள் வந்து எழுதுகிறோம். ஓகே, ஸோ this is the reason behind why we take m here. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு வந்து n வந்து டேரெக்டாக 12 வந்துடுச்சு. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நாம் m ஓட வேல்யூ ஜென்ரலாக 1ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ since 12 is an integer. ஓகே, இந்த தேர்ட் சிக்னலோட வேல்யூ n equal to 2 pi by 1 divided by 6. ஓகே, ஒமேகா நாட்டோட வேல்யூ வந்து 1 by 6. ஸோ which is equal to, it is 12 pi. into m. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து என்ன அப்படின்னா, this is undefined. So the fundamental period of this signal is undefined. ஓகே, ஏன்னா எனக்கு வந்து 12 into pi வந்திருக்கு. ஸோ எனக்கு என்னோட வேல்யூ வந்து இன்டீஜராக வரணும், சரியா? ஸோ இங்கே 12 pi வந்திருக்கு. அதே மாதிரி எம்மோட வேல்யூமே நமக்கு இன்டீஜராக தான் எடுத்துக்கணும். ஸோ எம்மோட வேல்யூ வந்து 1 by பைன்னு எடுத்துகிட்டு இந்த பை வந்து கேன்சல் பண்ண முடியாது, பிகாஸ் எம்முமே நமக்கு வந்து இன்டீஜராக இருக்கணும். ஸோ தேர்ஃபோர் ஃபண்டமெண்டல் பீரியட் இஸ் அன்டிஃபைன்டு ஃபார் திஸ் சிக்னல். ஓகே, ஸோ நவ் லெட்ஸ் செக் வெதர் திஸ் இஸ் பீரியடிக் ஆர் நாட். பீரியடிக் ஆர் நாட் அப்படின்றதுக்கு ஒமேகா நாட் பை 2 பைன்றது எனக்கு ரேஷ்னலாக வரணும். ஸோ ஒமேகா நாட் பை 2 பை, ஒமேகா நாட் வந்து இங்கே 2 pi by 12 divided by 2 pi, which is equal to 1 by 12. So this is rational, so this signal is periodic. So இந்த சிக்னலுக்கு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒமேகா by 2 pi which is equal to 8 pi by 31 divided by 2 pi. இதுக்கு என்ன ரிசல்ட் வரும்? that is 4 by 31. So 4 by 31மே வந்து ரேஷ்னல் நம்பர் தான். ஸோ this is periodic. ஸோ இந்த தேர்ட் சிக்னலுக்கு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒமேகா நாட் பை 2 பைன்றது 1 by 6 divided by 2 pi which is equal to 1 by 12 pi. ஸோ இது வந்து ஒரு ரேஷ்னல் நம்பர் இல்லை, ஏன்னா பை இந்த பை வந்திருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் aperiodic. ஓகே, now let's calculate the fundamental period of this signal. ஸோ இப்போ இந்த சிக்னல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் வந்து இது வந்து அடிஷன் ஆஃப் 2 சிக்னல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, e power j 2 pi by 3 into n, e power j 3 pi by 4 into n. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு சிக்னலுக்கு ஃபண்டமெண்டல் பீரியட் கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ e power j 2 pi by 3 into n, இதோட ஃபண்டமெண்டல் பீரியட் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா லெட்ஸ் டேக் திஸ் இஸ் n1 which is equal to 2 pi by ஒமேகா நாட்டோட வேல்யூ வந்து 2 pi by 3. ஸோ n1 equal to 3. ஸோ 3 சாம்பிளுக்கு அப்புறம் எனக்கு வந்து இதோட வேல்யூ, இந்த சிக்னல் வந்து அதோட பீரியட் வந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்குது. again e power j 3 pi by 4 into n. ஸோ இதோட வேல்யூ n2 equal to 2 pi by 3 pi by 4.
that is here we'll take 2 pi by m, also we will take m. So n1 equal to 8 by 3 into m value. ஸோ நமக்கு வந்து என்னோட வேல்யூ ஃபண்டமெண்டல் பீரியட் வந்து இன்டீஜர் வேல்யூ தான் வரணும். ஸோ இன்டீஜர் வேல்யூ வரணும் அப்படின்றதுனால நான் எம்மோட வேல்யூ வந்து 3ன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ 8 by 3 into 3 since m equal to 3. ஸோ n2 equal to 8. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு சிக்னல் வந்துச்சுன்னா LCM of n1 and n2. ஓகே, ஸோ LCM அப்படின்னா LCM எடுத்தீங்க அப்படின்னா n1 n2க்கு the fundamental period is 24. ஓகே, ஸோ இது இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இதை டேரெக்டாக பார்த்த உடனே இந்த மாதிரி ஃபார்முலாஸ்லாம் போடாமல் ஈஸியாக டிரெக்டாக கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இப்போ சப்போஸ் இந்த சிக்னலில் இப்போ என்னோட வேல்யூ நான் 3ன்னு போட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இந்த 3 கேன்சல் பண்ணி e⁻j2π வரும். ஸோ எனக்கு சிக்னல் வந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கும். தட் இஸ் ஃபண்டமெண்டல் பீரியட். ஓகே, ஸோ இந்த என்னோட வேல்யூ 3ன்னு போட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ரிப்பீட் ஆகும். ஸோ வந்து ஈவன் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 2πயில் வந்து எனக்கு இருந்தது அப்படின்னா தட் இஸ் பீரியாடிக். சிமிலர்லி இதை நான் ஈவன் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 2π பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு என்னோட வேல்யூ வந்து ஸ்மால் என்னோட வேல்யூ வந்து 8ன்னு எடுத்தேன் அப்படின்னா இந்த என்னோட வேல்யூ வந்து 8 எடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து 6π கிடைக்கும். ஸோ திட் இஸ் பீரியாடிக். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் discrete time complex exponential. ஸோ நம்ம என்னென்னலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா discrete time complex exponentialோட ரியல் பார்ட் என்ன இருக்குது, தென் discrete time complex exponential signal என்ன, அதோட பீரியாடிசிட்டி ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. ஒன்று வந்து ஐடென்டிக்கல் சிக்னல், தட் இஸ் ஃப்ரீக்வன்சி ω0 அண்ட் ω0 ± 2πயில் சேம் சிக்னலாக இருக்கும். தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி. செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்னது அப்படின்னா பீரியாடிசிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே, ஸோ எத்தனை சாம்பிள்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம சிக்னல்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்குது, தட் இஸ் ஃபண்டமெண்டல் பீரியட் n. இதில் ரெண்டு கண்டிஷன் ω0/2π = m/n. இது வந்து ரேஷனலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா திஸ் கண்டிஷன் இஸ் யூஸ் டு செக் வெதர் இட் இஸ் த சிக்னல் இஸ் பீரியடிக் ஆர் நாட். செகண்ட் ஒன்று என்ன அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் பீரியட் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ என்னோட வேல்யூ வந்து ஆல்வேஸ் இன்டிஜர். ஸோ ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் திஸ் பாயிண்ட். ஸோ இது இன்டிஜராக வரணுன்றதுனால எம்மோட வேல்யூ வந்து நம்ம வி ஹேவ் டு டேக் சச் எ வே. அதை வந்து நம்ம அதுவுமே வந்து இன்டிஜராக தான் வரணும். அந்த மாதிரி ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருக்கோம். ஓகே, ஸோ இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள், தென் லாஸ்ட்டு நம்ம பார்த்த இந்த எக்ஸாம்பிள். ஓகே, hope you understand this lecture. Thanks for watching.